Okay, my dear students, today we are going to study Laplace's law or Boyd-Savart's law. Both are same. See here, Boyd-Savart's law. Boyd-Savart's law. Boyd-Savart's law ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಈ Boyd-Savart's law? ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಾ? ಓಕೆ, see here I will draw a wire. ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಎಸ್ ಸರ್, see here, let I be the current passing through this wire. Okay. And the small elements present in this wire are considered as line elements anta kaltare. Hauda? Since those line elements are containing a current, those line elements are also known as current elements anta kaltare. Hauda? Andra any small portion of the current carrying conductor is considered as current elements ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಆ ವೈರ್ ಒಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವೈರ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಸಿಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Is the right element? Yes or no? See here I will consider a small line element. Here I will consider this portion. Okay? AB is the line element. AB is it is a line element. Line element or current element ಅಂದ್ರೆ no. Any small portion of the current carrying conductor, any small portion of the current carrying conductor is called what? Current element. Here AB, it is the small portion of the current carrying conductor. Here is containing current I. AB is the small portion of the current carrying conductor. Hence AB is our current element. That's all. ಅಂದ್ರೆ AB ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? I amount ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ this current element is having a current I, hence it is having magnetic field around it. I will consider the length of this current element is dl. dl ಅಂದ್ರೆ it is the length of the current element AB. Here current element AB is having a current I. That's why this current element produces magnetic field around it. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, when current is passed through the conductor, certain magnetic field is set up around it. Here I is the current passing through the current element AB. Hence around the current element AB, certain magnetic field is going to produce. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let P be a point at a distance R. ನೋಡಿ, let P be a point in the magnetic field of this AB current element. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಎಲ್ಲೈತಿ? ಈ AB ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ AB. Let P be a point at a distance r from the current element AB. ಹೌದಾ? Yes or no? Okay. And theta, it is the angle between the line joining the point P and the edges of the current element. Edges of the current element go line joining the point P go ನಡುವೆ angle ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ? theta.
theta is the angle between the line joining the point P and the edges of the current element AB. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ how much magnetic field is there at the point P due to the current I passing through the AB? ಹಂಗಾರೆ AB ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ I ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? That is our question. And this was given by a law that is called what? Boyd-Savart's law. ನೋಡ್ರಿ, ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದ? ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದ. When electric current is passed to the conductor, then certain magnetic field is set up around it, and this was proved by Hans Oersted. But ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? The law, that is Boyd-Savart's law. This law gives the magnitude of the magnetic field. ಹೌದಾ? ಈ ಲಾ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲಾ ಹೇಳ್ತದ. ಬರೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡಿ. See, according to Boyd-Savart's law or Laplace's law, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೋಲ್ ವೈರ್ P ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ AB ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು dB ಅಂತ. dB ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P due to this small current element AB. ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P due to current element AB is what? It is magnetic field at point P due to current element AB is directly proportional to current passing through the current element. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. equation 1. The magnetic field at point P due to current element AB is directly proportional to length of the current element. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Magnetic field at point P due to current element AB is directly proportional to sine of the angle between the line joining the point P and the axis of the current element. ಈ theta ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ magnetic field at point P due to current element AB is directly proportional to sine of the angle between the line joining the point P and the axis of the current element. Yes, called as equation 3. And also magnetic field at point P due to current element AB is inversely proportional to square of the distance of the point P. ಹೌದಾ? Yes or no? Getting there? From all these results, we get magnetic field at point P is directly proportional to I into dl into sin theta divided by r square. Getting there? Yes or no? And this alpha is called what? Proportionality constant, and it is denoted by K I into dl into sin theta divided by r square. The value of K is what? The value of K is mu naught divided by 4 pi. The value of K is mu naught divided by 4 pi. I into dl into sin theta divided by r square. This is the expression for magnetic field at point P due to the current element AB. AB ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ I amount of current ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ AB ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯ್ತಂದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Okay, now see here. Here I have written the value of K in SI is mu naught divided by 4 pi. Here what is the meaning of mu naught? ನೀವು electrostatics ಅಲ್ಲಿ epsilon is equal to what? Epsilon naught into epsilon r ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, right? ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಏರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ ಇಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯೋ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mu naught into mu r. ಇದು permeability of free space, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಏರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ mu naught, ಹೌದಾ? ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕರಿತೀರಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಏರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 1. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರ ಎಸ್ ಐದಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 1/4πε ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? mu naught divided by 4π. mu naught ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಇನ್ SI system, in SI system, mu naught value is 4 pi into 10⁻⁻⁷ Henry per meter. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು? 8.854 into 10⁻12 ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ mu naught value is 4 pi into 10⁻⁷ Henry per meter. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ is equal to only 10⁻⁷ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 9 into 10⁻9 ಉಳಿತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁷. 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್? That is the idea. Now this equation becomes what? Delta B is equal to 10⁻⁷ into I into dl into sin theta divided by r square. This is the standard expression. That is the idea. Got the idea? Okay, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಎ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿದಾಗ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ which is produced at point P is acting perpendicular to the plane containing current element and point P. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಾಗ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಇದು ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾತೋ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಆ ಪ್ಲೇನ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಿಯರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ
this magnetic field is acting perpendicular to the plane of the board, directed outward. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The direction of this magnetic field at a point P. In what direction? It is always perpendicular to the plane containing current element at point P. Current element ಮತ್ತು point P ಒಂದೇ plane ದಾಗದಾಗ ಆ plane ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಈ magnetic field ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When you are going to derive the derivations, then you should keep it in your mind. Okay, my dear students, now by using Boyd-Savart law, Laplace's law, we are going to derive the expression for magnetic field at a point on the edges of a current carrying circular coil, current carrying loop. Hello. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು here it is current carrying ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಾಲ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ radius of the circular coil. Say it is capital letter R. Capital letter R, it is the radius of the circular coil. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, I ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let I be the current through this circular coil. I ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತತ್ತೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾವು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದೇ ಐತೆ, ಒಂದೇ ಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ each small portion of this loop is considered as a current element. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್, ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes or no? And here this loop is made up of a large number of current elements. Now I will consider two current elements which are diagonally opposite. Yes or no? Which are diametrically opposite, not diagonally. I'm sorry. Okay? See here, which are diametrically opposite. ಅಂದ್ರೆ see here, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು current elements ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. See here, ಇಲ್ಲೊಂದು current element ಇದೆ. Say this is AB. Yes or no? Illum current element. This is A dash, B dash. You have the diametrically opposite adao. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು current elements ಅದವ. This ring is made up of large number of current elements. But what I have done here? I have considered only two current elements which are diametrically opposite to each other. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ? getting the idea? Okay, AB and A dash B dash, these are the two current elements which I have considered, and these are diametrically opposite to each other. Let DL be the length of these current elements. DL ಅಂದ್ರೆ length of each current element. ಒಂದೊಂದು current elements length ಎಷ್ಟಿದೆ? DL. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ DL ಅವೆಲ್ಲ ಏನೋ current elements. ಅರ್ಥ ಆಗತೈತೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದ ನಾವು
ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅಂದನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನವ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದರ್ದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು this is what this is the axial line. This is the axial line. Yes or no? Okay. Now I will consider a point P. Now I will consider a point P. Let P be a point. Let P be a point at a distance small r. Let P be a point at a distance smaller r from the center O. Area point on the edges of a current carrying loop. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಆರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ due to the current I passing through this coil how much magnetic field is produced at a point P that you are going to derive ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು you should consider any two diametrically opposite current elements ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿ here yes let A be the distance of current element AB from the point P ಇಂದ AB current element ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ A small to A ಅದೇ ರೀತಿ ಈ A dash B dash current element ಕೂಡ A distance ದೂರದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ yes now this is what alpha and this is also alpha is the angle between this line and this line ಹೌದು ಇಲ್ಲ getting the idea or not okay ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಆವಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you will get the total magnetic point to the whole coil ಹೌದಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ what is the magnetic field at point P due to current element AB ನೋಡೋಣ ಹೌದಲ್ಲ what is the magnetic field at point P due to current element AB ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಹೌದಾ AB current element ಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ A ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಹೌದಾ ಹಂಗಾರೆ ಆ AB ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ R ಹಂಗಾರೆ ಆ AB ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P magnetic field at point P magnetic field at P due to current element AB is given by Laplace's law. What's Laplace's law? That is delta B dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I dl sin theta divided by a square. The distance of the point P from the current element is a square. ಆಗಲೇ r into r square ಬರುತ್ತೆ
ಇಲ್ಲಿ a ಅನ್ಕೊಂಡೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಡೆಲ್ಟಾ b is equal to mu naught divided by 4 pi into I dl. ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದು. ಥೀಟಾ ನೋಡ್ರಿ, ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಥೀಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಥೀಟಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗೈತಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇದು ಎ ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಎ ಬಿ ಹೌದಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಹೆಂಗೈತಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡಲ್ ಏನಾಯ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ನೋ ಗೊತ್ತಾದ ಎ ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹಿಂಗೈತಿ. ಎಸ್ ನೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು. ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂತು, ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಯ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, ಏಕೆಂದರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೇಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಇದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ AB. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಹೇಳೋಣ? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is always perpendicular to the plane containing current element and point P. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಬೇಗ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ, ಇದೆ ಎ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ a dash b dash and point p. ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಸಿ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐತಿ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ delta B. Getting the idea? ನೋಡಿ, this is the plane containing AB and point B. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. Getting the idea? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ P ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ M ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ this dB acts along PM. ಅದೆಲ್ಲ acts along the PM. Acts along PM. Notice, that's beautiful. Okay, see here, the magnetic field at point P due to current element AB is this much and it is acting along PM. Is that clear?
ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at P due to current element A dash B dash is what? ಅದು ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಲೆಂತ್ dl ಐತಿ, ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. Yes or no? Directly I will write delta B is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl divided by a square, called as equation 2, and acts along. Nodi matte acts along. Nodi, this is the plane containing A dash B dash and point. ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನು ನಾ Pn ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. This is delta B. ಹೌದಲ್ಲ, acts along ಏನು Pn, acts along Pn. ಹೌದಾ? If it is alpha, this is also alpha. If it is alpha, this is also alpha. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗಲ್ಲ, since it's a vector quantity, since it is making an alpha with this direction, it is going to split into two components. ಹೌದಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ it will split into two components. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು cos ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಂಗಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. dB cos alpha along Py and dB sin alpha along Px. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ dB cos alpha ಆಗಿ Py ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ dB sin alpha acts along Px. ಈ dB ನೇ ಎರಡಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು along Py and Px. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ delta is a vector quantity. It is also making an angle alpha with the Py dash. As it is also going to split into two components. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. dB cos alpha along Py dash and dB sin alpha along Px. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These are both are acting along same direction, but these are acting in opposite direction. ಇವೆರಡು opposite ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ. This one is acting along Py and this one is acting along Py dash. Both are equal magnitude and opposite direction. Hence they get cancelled. ಹೌದಾ? But dB sin alpha both are acting along same direction. Hence they should be added. ಹಂಗಾರ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at point P ಏನಾಯ್ತು? dB sin alpha plus dB sin alpha. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 dB sin alpha. It in the idea ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. It's quite simple. Don't get confused. Okay? ಈಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. See here. Okay. Net magnetic field at point P. Therefore, total magnetic field. Total
magnetic field at P due to two current elements, due to two current elements which are diametrically opposite is what? B dash is equal to 2 dB sin alpha, Voltaire equation 3. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬರೀ ಎರಡಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಿಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯಿತು. This is the expression for magnetic field at point P due to two diametrically opposite current elements. But what we want? We want magnetic field at point P due to whole current elements. Law current whole coil ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬರೀ ಎರಡದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ whole coil ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore total magnetic field at point P due to whole circular coil. Therefore total magnetic field at P due to current loop, due to current carrying loop, due to whole current carrying loop is B is equal to summation of 2 into dB into sin alpha. Yes or no? Summation ತಗೊಳ್ಳಿ. Getting the idea now? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Summation ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you will get total magnetic field quantity to the whole circular coil. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ ಈಗ. See here. Therefore B is equal to, again ಮಾಡೋಣ, summation of 2 into dB value ಏನಿದೆ? mu naught divided by 4 pi into I into dl divided by a square. Getting the idea? A square. This sin alpha value ಏನೈತೆ ನೋಡಿ, sin alpha opposite side capital R divided by ಏನು hypotenuse. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬರಲಿ? capital R divided by A. ಕರೆಕ್ಟಾ? capital R by A. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay. Now come to the point. ಈಗ summation ಅನ್ನ only DL ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 2 is a number constant, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, I ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, A ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, capital R ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಬರ್ತವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್? B is equal to, what the control by that? B is equal to 2 into mu naught upon 4 pi into I into R into divided by A square into A. ಏನಾಗುತ್ತೆ? A cube ಆಗುತ್ತೆ. A square into A cube ಹೌದಾ? into summation of DL. summation of DL. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ? A square into A cube ಆಯ್ತು, I ಆಯ್ತು, R ಇದೆ, summation ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ. now come to the next point, that is ನೋಡಿ, therefore B is equal to 2 into mu naught divided by 4 pi into I into capital R divided by A cube into summation of DL and the circumference. ಎಲ್ಲ DL ಗಳು circumference. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ summation of DL is what? 2
ಪೈ ಆರ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ 2 pi r greater than limit, because summation of dl is nothing but circumference of the coil. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, summation of this one ತಗೊಂಡಲ್ಲ db7 ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ summation ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವು 2 ಡೈಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಎ ಬಿಗೂ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಮೇಶನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ 2 ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಶನ್ ನಮಗೇನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸಮೇಶನ್ ಸಮಪ್ಪನ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಡಿತೇಳಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ 2 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಡಿವೈಡ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ ಸಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸಾರಿ, ಇದು ಮೂರು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught divided by 4 pi into ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಕೊಂಡಿವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಂಗ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ 2 pi r square ಕಟ್ಟಿದೆ. 2 pi capital R square into current I divided by AQ, called as equation 5. Ilige, this is called what? This is the expression for magnetic field at point P due to the current carrying circular coil. ಇಷ್ಟು ಬರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 27ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 27ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. This is the expression for magnetic field at point P due to the current carrying circular coil. ಈಗ AQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ I ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು? It can be explained by, it can be determined by right hand clasp rule. Right hand clasp rule. ನೋಡೋಣ. See, if you ನೀವು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the encircling fingers gives the direction of current and the thumb gives the direction of magnetic. When a current carrying circular coil is held in the right hand, ಹೌದಾ, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು the fingers gives, the encircling fingers gives the direction of current and the thumb gives the direction of magnetic. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಳಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಳಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಮೆಟ್ಲದ ಬಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸಕತ್ತವ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐತಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ನೀವು ಬಲಗೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಲಗೈಲೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲದ ಬಳೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿದಾವ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತೋ ಕೆಳಗೆ ಐತೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಳಿ ಹಿಂಗೈತಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಬಳಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಐತಿ ಎಸ್ಸಾನು ಹಿಂಗೈತಿ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ when the current is in anti-clockwise direction the direction of magnetic field in this direction and along px ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ this field is along px ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಗಮನದಾಗ ಇಡಬೇಕು acts along px acts along px suppose the current direction clockwise ಆಗಿದ್ರೆ acts along po ಹೌದಿಲ್ಲ acts along po ತಿಳಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ AQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ POE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಂ a square is equal to r square plus small r square a square is equal to r square plus small r square ಹೌದು ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು r square plus small r square ಇದೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಯ್ತು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ r square plus small r square ಆಯ್ತು ನಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು a cube is equal to r square plus small r square raised to 3/2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ a cube ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು therefore magnetic field at point P B is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 pi r square into I divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ a cube value capital R square plus small r square raised to 3/2 called as equation 6 ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಐತೆ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಈಗ ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಐತೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ for n number of loops ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ b is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 pi r square n into I divided by r square plus small r square raised to 3/2 called as equation 7 and this is the standard equation SR this is ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು 5 marks this is very important derivation ಹೌದಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಐದು ಪಾಠ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಅದರರ್ಥ ನೀವು ಹೊಡೆದಿರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ